आसतु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने आज आम माथ्यू रचित सुसमाचार तार 7 पर्वटी को आम अध्ययन करवा। 7 पर्व 29 गोटी पद रही अछि। आउ अध्यायटी आमने देखा पारू 5 पर्व 6 पर्व एवं 7 पर्व ए 3टी पर्व को पार्वती उपदेश बोली कहा जाए। यह पार्वती उपदेश रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो शिक्षा दे अछंती ताहा बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो शिक्षा दे अछंती ताहा विश्वासी मानक निमंते यह एक स्वर्गर संविधान अटे। जेमिति कि आमनकर भारत देश रे संविधान रही अछि, भारत देश रे जो नियम कानून रही अछि, सही प्रकार प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करने लोक मानक पई यह एक नियम, यह एक कानून, यह एक संविधान अटे जे विश्वासी लोक माने यही वाक्य अनुसार चलवा नितांत आवश्यक अटे। यही पार्वती उपदेश एक दर्पण सदृश अटे। एक विश्वासी व्यक्ति को यही वाक्य को प्रतिदिन अध्ययन करने नितांत आवश्यक। कारण यही वाक्य द्वारा आमने जेमिति कि दर्पण रे आमने निजर चेहरा को आमने देखिपारू, निजर मुह को आमने देखिपारू, आउ सेथिरे लागिथिबा गंदगी मैला को आमने सफा करि पारिबा। ठीक सही प्रकार आमने जेतेबेले यही वाक्य को आमने अध्ययन करूँ, यही पार्वती उपदेश द्वारा आमनक जीवनर थिबा समस्त खराब गुण को, आमनकर जीवनर समस्त सही मैला को आमने यही वाक्य द्वारा आमने सफा करि पारिबा। परमेश्वर वाक्य आमनको सफा करे। परमेश्वर वाक्य आमनको मने पकाए, स्मरण कराए जे आमनकर समस्त भूल रास्ता को जाउथिबा रास्ता को सुधारी आमने परमेश्वर वाक्य अनुसार सत्य पथरे चलवा। यह परमेश्वर वाक्य यही पार्वती उपदेश आमको शिक्षा दिए। एक विश्वासी स्वभाव, एक विश्वासी कर्तव्य, एक विश्वासी चालीचलन किपरि हेबा आवश्यक ताहा यही 7 पर्व 1 ठारू आमने 29 पर्यंत जेतेबेले अध्ययन करूँ आमने अनेक विषय आमने शिखिबा को पारिबा। आउ प्रथमे 1 पद ठारू जे 6 पद पर्यंत जो आमने देखू ताहा हैला अन्यर विचार न करिबा विषय रे। अन्यर विचार न करिबा विषय रे सेठारे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमनको शिक्षा दे अछंती। पुणी 7 पद ठारू 11 पद पर्यंत माग, खोज ओ द्वार रे आघात कर किपरि मागिबा, आओ किभली आमने प्रभुंक ठारे आमने प्रार्थना करिबा से विषय रे एठारे प्रभु जीशु ख्रीष्ट शिक्षा दे अछंती। पुणी 12 पद ठारू 14 पद पर्यंत धर्मशास्त्र सार कथा से बुझे अछंती। पुणी 15 ठारू जे 20 पद पर्यंत गछ ओ तार फल विषय रे शिक्षा दे अछंती। गछ ओ तार फल, कारण सेमानक फल द्वारा आमने मनुष्य को चिन्हि पारिबा। तेणु गछ एवं तार फल केमिति हेबा आवश्यक ताहा एठारे शिक्षा दे अछंती। पुणी 21 ठारू जे 23 पद पर्यंत से प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहती केमिति के लोक मानक से कहती जे मु तुम मानक जाने नाही बोली। मते अनेक लोक माने हे प्रभु बोली कहिबे, किंतु से मानक मु जाने नाही बोली परमेश्वर सेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहिबे। से विषय रे शिक्षा दे अछंती। पुणी 24 पद ठारू 27 पद पर्यंत 2 गृह निर्माणकारी विषय रे से शिक्षा दे अछंती। केमिति
कि गृह केमिति जगार आमको निर्माण करने को पड़ो सही प्रकार आ दुईटी गृह केमितिका जगार निर्माण करा जाए जो दुईटी जगार मध्य पार्थक्य कौन केमितिका जगार घर बनइले निर्माण कले ताहा स्थिर होई रहिबो सही विषय प्रभु जीशु ख्रीष्ट एठारे शिक्षा दे अछंती। पुणी 28 एवं 29 पदरे जीशुंकर अधिकार विषय से कहले। जीशुंकर अधिकार कौन, जीशुंकर अधिकार से कौन करि पारंती ए समस्त विषय एठारे वर्णना करा जाय अछि। तो मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आसंतु वर्तमान आमने 7 पर्वर 1 पद ठारू आमने अध्ययन करिबा। लेखा अछि तुम्भे माने जेपरि विचारित न हेबो एथिपाई विचार कर नाही। परमेश्वर विचार करती, परमेश्वर से व्यवस्था द्वारा से विचार करिवे। तेणु से कहती तुम्भे माने जेपरि विचारित न हेबो एथिपाई तुमे अन्यर विचार कर नाही। तुम माने अन्यर विचार कर नाही। अनेक लोक माने अन्यर विचार करिवारे लागंती, किंतु परमेश्वर कहती तुम्हें अन्यर विचार कर नाही, कारण परमेश्वर तुमर विचार करिवे। जड़े करग्राही एवं जड़े फारसी दी जण से माने प्रार्थना कले। आ से प्रार्थना करने समय रे से फारसी लोक करग्राही को ऊपर से विचार करने को लगला। कहला हे प्रभु मु जड़े धर्मी पुरुष, मु एही पापी व्यक्ति करग्राही से करग्राही सदृश मो नुहे। यही प्रकार से प्रार्थना करने को लगला। से अन्य को से दोष लगेबा को अन्य को से विचार करने को लगला। किंतु करग्राही से निजको नम्रता करी निजको से छोट मने करी से परमेश्वर निकट से प्रार्थना कला। परमेश्वर सेमितिका लोक मानक से चाहती जे अन्यर विचार करे नाही। न्याय करवा विचार करवा मनुष्यर कर्तव्य नुहे, परमेश्वर तार प्रतिफल दियंती। परमेश्वर समस्तंकर से न्याय करती, परमेश्वर समस्तंकर से विचार करती। आ सही विचार करने समय आमको से दोषी रे गणित करेंगे। तेणु आमने अन्य को आमने विचार करवा आमनकर कर्तव्य नुहे। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहती कारण जो विचार रे विचार कर सही विचार रे तुम्हें माने विचारित हेब। तुम्हें जदि अन्य को विचार कर तेबे परमेश्वर तुमको विचार करेंगे। अन्य को तुम्हें दोष लगाओ ताहले परमेश्वर मध्य तुम ऊपर दोष लगाइबे। पुणी जो मापरे माप कर सही मापरे तुम मानको मपाई दिया जीवो। जो मापरे तुम्हें अन्य को मापिकी देव सही मापरे तुमको मध्य मापी देबे। परमेश्वर ताहा आमनको मापिकी दियंती। जो मापरे तुम्हें अन्य को देव मापिकी सही मापरे से आमनको परमेश्वर आमनको देई थांती। आमे जदि अन्य को अन्यर विचार करिथाओ ताहले परमेश्वर आमनकर विचार करबे, मनुष्य आमर विचार करिवे नाही। कारण विचारकर्ता होउछंती न्याय करवा परमेश्वर तार प्रतिफल देवार कर्तव्य होची परमेश्वरंकर। तेणु रोमियोंकर पत्रे रोमियो मंडली को लिखिथिवा पाउलंकर पत्र 2 पर्वरे 1, 2, 3 रे आमने जदि देखु सेठारे पाउल कहती अतएव हे मनुष्य विचार करुथाओ जे तुम्भे जे कही हुओ तुम्भर उत्तर देवार बाट नाही। कारण जो विषय रे तुम्भे अन्यर विचार करुथाओ सही विषय रे तुम्भे आपना को दोषी करुथाओ। जेणु विचार करुथाओ जे तुम्भे निजे सही प्रकार कर्म करुथाओ। अन्य को आमने विचार करुथाओ
କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ନିଜେ ସେହି ଦୋଷରେ ଆମମାନେ ଗଣିତ ଅଛୁ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଚାର କରୁଥାଅ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ନିଜେ ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ତୁମେ କରୁଥାଅ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ଯେ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ଆଉ ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରି ଆପେ ସେହି ପ୍ରକାର କରୁଥାଅ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ପଳାୟନ କରି ପାର ବୋଲି କ'ଣ ମନେ କରୁଅଛ? କ'ଣ ମନେ କରୁଅଛ? ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟଠାରୁ ଆମମାନେ ପଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନେ ଲୁଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିଛୁ, ଯଦି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟର ନ୍ୟାୟ କରିଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାର ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଦୁଇଟି ଚୋର ଡାକୁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଡାକୁ ସେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଅ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର କାହିଁକି କହୁଛ? ଆମେ ତ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଦଣ୍ଡ ଆମମାନେ ପାଉଛୁ, ଆମମାନେ ଭୁଲ କରିଛୁ, ଆମମାନେ ପାପୀ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପାପର ଦଣ୍ଡ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ବିନା ଦୋଷରେ ସେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ପାପ କରିନାହିଁ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଅଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପାପକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲା। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପାପକୁ ସେ ମନେ ପକାଏ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମନେ ପକାଏ ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ୟର ଖାଲି ବିଚାର କରିବାକୁ ଚାଲିଅଛି, ଅନ୍ୟର ଭୁଲକୁ ସେ ଦେଖିବାରେ ଚାଲିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଗଣିତ କରେ, ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ସେ ମାନେ, ତାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ବିଚାରିତ ନ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ବିଚାର କର ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ବିଚାରରେ ବିଚାର କର ସେହି ବିଚାରରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଚାରିତ ହେବ। ପୁଣି ଯେଉଁ ମାପରେ ମାପ କର ସେହି ମାପରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମପାଇ ଦିଆଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ସରଳ ତରିକାରେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିଥାଏ। ସେ କେବେ ନିଜେ ସେ ଯେ ବିଚାରିତ ହେବ ତାହା ସେ ମନେ ପକାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ 3 ପଦରେ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଅଛନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭ ଭାଇର ଆଖିରେ ଥିବା କୁଟାଟିକକ ଦେଖୁଅଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭ ନିଜ ଆଖିରେ ଯେଉଁ କଡ଼ି କାଠ ଅଛି ତାହା ଭାବି ଦେଖୁନାହଁ? ଅଥବା ତୁମ୍ଭେ କିପରି ଆପଣା ଭାଇକି କହିବ, ଆସ ତୁମ୍ଭ ଆଖିରୁ କୁଟାଟିକକ ବାହାର କରିଦିଏ, ଆଉ ଦେଖ ତୁମ୍ଭ ଆଖିରେ କଡ଼ି କାଠ ଅଛି। ରେ କପଟୀ, ଆଗେ ଆପଣା ଆଖିରୁ କଡ଼ି କାଠ ବାହାର କରି ପକାଅ, ତାପରେ ନିଜ ଭାଇର ଆଖିରୁ କୁଟାଟିକକ ବାହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବିଷୟ ଯେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର ଆମମାନେ କରିଥାଉ, ଅନ୍ୟର ଭୁଲକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିନଥାଉ, ନିଜର ପାପକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବାରେ ଆମମାନେ ଲାଗିଅଛୁ, ଅନ୍ୟର ନ୍ୟାୟ କରିବାରେ ଆମମାନେ ଲାଗିଅଛୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଲଗାଇବାରେ ଆମମାନେ ଲାଗିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯେ ପାପୀ, ଆମମାନେ ଯେ ଦୋଷୀ ତାହା ଆମମାନେ କେବେ ମନେ ପକାଉ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ
यह एक दर्पण सदृश अटे। आमମାନଙ୍କର पापକୁ स्मरण କରିବା ପାଇଁ, आमମାନଙ୍କର भूलକୁ मने पकाई पश्चाताप କରି परमेश्वरଙ୍କ निकटକୁ ଯିବା ପାଇଁ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର वाक्य आमମାନଙ୍କୁ सचेतन कराए जे देख तुमे जे अन्यर आखिरे पड़िथिबा कोटाटिक को देखुअछ, तार माने अन्यर भूल को तुम देखुअछ, किंतु निजे जे ताठारू अधिक भूल अधिक पापी ताहा तुमे निजको तुमे पापी बोली कहूना, निजर पाप को तुम मानुना। लेखा अच्छी किंतु निज आखिरे जो कड़ी काठ अच्छी, एक काठ अच्छी, कड़ी काठ बड़ काठ यानी बड़ पाप बड़ भूल आम निजे ही करिअछु, ताहा आमने देखिपारुना, ताहा आमने मने पकाउना। तेणु परमेश्वर वाक्य आमको स्मरण कराए सर्वप्रथमे निजको तुमे ठीक कर, तापर जाई अन्य को तुमे ठीक करब। सर्वप्रथमे निज जीवन को तुमे सुधार, तापर अन्यर जीवन को तुमे सुधारिबा पय चेष्टा करिब। सर्वप्रथमे तुम्हारी परिवार को तुमे सुधार, तापर अन्यर परिवार को तुमे शिक्षा देव। सर्वप्रथमे तुम्हारी समाज को तुमे सुधार, तापर अन्य लोक मान को तुमे शिक्षा देव। आमने अन्य लोक मान खाली विचार करबार लगे, अन्य मान को खाली शिक्षा देवा को लगे, अन्य मान को खाली कहबा को लगे जे तुम्हें यही प्रकार करुछ, तुम्हें यही प्रकार करुछ, यही प्रकार करूना, किंतु निज जीवन रे ताहा अमल हो पारुना, निजे ही से कार्य को पूर्ण करि पारुना, निजे ही आमने पाप रे पतित होई अछु। आउ अन्य को कहू जे तुम्हें पाप करो नाही, तुम्हें व्यभिचार करो नाही, तुम्हें चोरी करो नाही, तुम्हें डकायत करो नाही, और निजे से समस्त कार्य करुथिबो। आउ अन्य को कहू जे तुम्हें यही प्रकार उपवास प्रार्थना करो, तुम्हें यही प्रकार तुम्हें बाइबल अध्ययन करो, तुम यही प्रकार तुम्हें प्रार्थना जीवन व्यतीत करो। अन्य को तो कहू किंतु निजे करू न थाओ। एथिपाई परमेश्वर वाक्य यह एक दर्पण सदृश, से आमान को स्मरण करे, आमान को स्मरण कराए जे सर्वप्रथमे निजको आमने सुधारू, निजर कार्य को आमने सुधारू, निजर स्वभाव को आमने सुधारू, तेबे आमने अन्य को आमने कहि पारिबा किंबा अन्य को आमने विचार करि पारिबा। आउ एक उदाहरण मु आपण मान को देवा को चाहे। आजिकल जो आमने समाज रे देखू जतेक आमनकर अधिकारी लोक माने अछंती, से समस्ते लांचखिया अधिकारी अटंती। बहुत लोक माने लांच नहीं विचार करती, लांच नहीं काम को से माने करि दियंती। किंतु सावधान हुंतु, परमेश्वर सेमितिका लोक मान को केबे पसंद करती ना, से निमंते नरक रे जगह रही अछि। आओ जो माने यही प्रकार लांच नहीं विचार करती आओ समाधान करती, से माने कौन करती, जो अन्य लोक जो लांच नेउछि ताहार से माने विचार करती, से ताठारू अधिक लांच नेउथिबो, किंतु जे कम लांच नेउछि ताहार से विचार करबा को लागि थाए, किंतु निजर लांच नेउथिवार विषय को से मने पकाए नाही। किंतु परमेश्वर को सम्मुखरे से समस्ते बंची पारिबे नाही, समस्तंकर प्रतिफल परमेश्वर देबे। तेणु मो प्रत्येक विश्वासी मान को कहबा को चाहे जे आर्थिक मामला रे आमन को पारदर्शी होई रहिबा आवश्यक। कौन सी प्रकार आमने
आर्थिक अवस्था भूल घोटाला करने को चेष्टा न करूँ, कारण परमेश्वर तार प्रतिफल देवे। तेणु एक मनुष्य अन्य व्यक्ति उपरे तू जड़े पापी बोली कहवा मनुष्यर योग्यता नहीं। और जहन रचित सुसमाचार रे 8 पर्व वर्णित विषय माने देखू, एक स्त्री को लोक मैंने धरिकी प्रभु जीशुख्रीष्ट निकट को धरी आणले आ कहले, हे प्रभु, ये व्यभिचार कार्य आपको आमने धरवा को पाइलु, व्यवस्था अनुसार आपको पत्थर मारी आपको हत्या करने व्यवस्था आम को कहुई, किंतु आपण कौन कहते? ठीक सही समय प्रभु जीशुख्रीष्ट से उत्तर देले, जदि तुम मध्यरु जदि कहीं पापी नुह, जदि कहीं केबे पापी करना पाप करना, तेबे सर्वप्रथमे जे पापी नहीं से प्रथमे ता ऊपर पत्थर मारो। तापरे प्रभु जीशुख्रीष्ट से भूमि रे से लेखिबा को लगिले, से भूमि रे व्यवस्था को से लेखिबा को लगिले। आ जेतेबेले से माने से ही लेखा को देखिले, व्यवस्था को देखिले, प्रभु जीशुख्रीष्ट जो लेखु अछंती ताहा पढ़ी से माने जणे जणे कर सेठु चली गले। आ केही मध्य से स्त्री को ऊपर से माने पत्थर मारले नहीं, कारण से माने बुझी पारले से व्यवस्था को पढ़ी जे मु निजे पापी, तेणु निज निजर पाप को से माने बुझी पारले। आ सेठु से माने से स्त्री को पत्थर न मारी से माने सेठु फेरी गले। से स्त्रीटी व्यभिचार रे धरा पड़ी थिला। आज अनेक लोक माने जदि काहारी को व्यभिचार करिथिबा व्यक्ति को धरा पड़िले ता उपरे अनेक दोष से माने लगाते, किंतु परमेश्वर वाक्य कहे, तुमे जदि कुदृष्टि रे तुमे अन्य को नजर कर, कुदृष्टि रे तुमे देखो, ताहले तुमे सर्वप्रथमे तुमे पाप करियछ। सर्वप्रथम तुम व्यभिचार करियछ, दृष्टि द्वारा व्यभिचार करियछ। तेणु सर्वप्रथमे आमान को निजर विचार को आमान को सुधारिबा को पड़िबो। तेणु परमेश्वर वाक्य कहे, समस्ते पापी, केही मध्य धर्मी नुहे। तेणु प्रचारक लोक माननको परमेश्वर वाक्य कहे जे सर्वप्रथमे तमे प्रचार करने पूर्वर निजको तुम्हें परिवर्तन कर। अन्य लोक को अन्य जड़े किपरि कहि पारिबो जदि से निजे परिवर्तन होई नाही। निजे जदि व्यभिचारी तेबे अन्य को तुम व्यभिचार कर नाही बोली किपरि कहि पारिबो। जदि जड़े प्रचारक सी ही निजे चोर काम करुछि आ अन्य को चोर कर नाही, चोरी कर नाही बोली किपरि से कहि पारिबो। तेणु एक प्रचारक को सावधान हेबा आवश्यक। अन्य को शिक्षा देवा पूर्वर से निजे ताहा अनुसरण करबा, निजे ताहा प्रथमे निजको परिवर्तन करी वाक्य अनुसार ताको चलवा को पड़िबो, तेबे जाए से अन्य को से कहि पारिबो। तेणु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज आमने जे प्रभुंकर पिला माने आमने परमेश्वर वाक्य को आमने अन्य को जणाई थाउ, अन्य को आमने कही थाउ जे परमेश्वर यही प्रकार आम को शिक्षा दियंती, तुमे यही प्रकार करो नाही, तुमे चोरी करो नाही, तुमे व्यभिचार करो नाही, तुमे हत्या करो नाही, तुमे मिछ कह नाही, तुमे दोषी लगाओ नाही, तुमे अन्यर विचार करो नाही। अनेक प्रकार परमेश्वर वाक्य आमने अनेक शिक्षा अन्य मान को शिक्षा देवा को लगुछु। जो माने परमेश्वर को जानी नाहंती से मान को आमने कहवा को लगुछु, से मान को शिक्षा देवछु। किंतु शिक्षा देवा पूर्वर आम मान को
ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ମୁଁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଜେ ପରିପକ୍ୱ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କରୁଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ କୁଦୃଷ୍ଟି ଲୋକ, ତେବେ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ କୁଦୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଅଛି ତ ଅନ୍ୟକୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ତୁମେ ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ। କି ଯଦି ମୁଁ ଚୋର କରୁଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଚୋର କର ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କର ବୋଲି। ଯଦି ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମୋ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡ଼ିରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯଦି ନିଜକୁ ମୁଁ ମଜବୁତ କରିନାହିଁ, ନିଜେ ମୁଁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଚାଲୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ମୁଁ କିପରି ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ତୁମେ ଉପବାସ କର, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତୁମେ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କର। କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ଆମମାନେ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇ 7:12 ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ସବୁ କର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମୋ ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଭାବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାପ ନ କରୁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମୋ ସହିତ ସେ ଝଗଡ଼ା ନ କରୁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମୋ ସହିତ ମିଛ କଥା ନ କହୁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମୋ ସହିତ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନ ରଖୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସହିତ ଯାହା ଆମମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ସେହି ବିଷୟକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଖରେ ଆମମାନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା ତା ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆମମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରୁଥାଉ ଆଉ ନିଜେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର କୁଦୃଷ୍ଟିରେ ପାପରେ ପତିତ ହୋଇଥାଉ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ ଯେ ତୁମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିବା କୁଳାକାଠିକୁ ତୁମେ ଫିଙ୍ଗ, ତୁମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିବା ସେହି କାଠକୁ ତୁମେ ଫିଙ୍ଗ। ତୁମେ ଯେ ବଡ଼ ପାପୀ, ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ କରୁଅଛ, ତାହା ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ସୁଧାର। ତେଣୁ 6 ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି, ପବିତ୍ର ପଦାର୍ଥକୁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତା ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପକାଅ ନାହିଁ, କାଳେ ସେମାନେ ସେହି ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଦଳନ୍ତି ଓ ବୁଲି ପଡ଼ି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ତୁମେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିକୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ସେ ଆହୁରି ବୁଦ୍ଧି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେ ତୁମକୁ ଆଉ ଦୋଷ ଲଗାଇବ, ଆଉ ତୁମେ ତା ଆଗରେ ତୁମେ ମୂର୍ଖାମୀ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଶିଖିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ।
किंतु जो माने परमेश्वर वाक्य को शुणा चाहती ना से मानको शिक्षा दे निजे से मानक द्वारा तुम्हें शत्रुता हो जदि अन्य लोक ईश्वर वाक्य को से शुणापी से पसंद करूना ताहले आमे बारंबार जदि ताको माने शुणापी चेष्टा करवा ताहले से आमर शत्रुता हो तेणु पवित्र पदार्थ कुकुर मानक दियो नाही किंबा तुम मानकर मुक्ता घुसुरी मानक आगरे पकाओ नाही जो माने खराब कार्य करती कुकर्म करती पाप कार्य करती जो माने लांच खाती से लोक माने एक कुकुर बा घुसुरी मानक सदृश अटंती कारण से माने अपवित्र कार्य करती पवित्र कार्य से माने करती नहीं एठारे लेखा अछि जे कुकुर सहित से मानक तुलना करा जाय अछि घुसुरी सहित से मानक तुलना करा जाय अछि से माने पवित्र वस्तु को से माने अपवित्र कर दियंती परमेश्वरंकर पवित्र वाक्य को से माने अपवित्र कर दियंती तेणु से मानको जेतेबेले यही बहुमूल्य वाक्य को कहा जाए से माने ताहाको ध्यान दियंती नाही तापरे आमने 7 पद ठारू 11 पद पर्यंत जदि आमने देखिबा सेटा लेखा अछि मागो सेथिरे तुम मानको दिया जिवो खोजो सेथिरे तुम माने संधान पाइबो द्वार रे मारो सेथिरे तुम मानको निमंते फिटाई दिया जिवो कारण जे केही मागे से पाए जे खोजे से संधान पाए आओ जे द्वार रे मारे ताहा निमंते फिटाई दिया जाए देखंतु मागिकी आमने चुप रहले हेबो नाही लेखा अछि मागो सेथिरे दिया जिवो आमने जेतेबेले मागो आमनको देवा पाई परमेश्वर प्रस्तुत अटंती आओ मागी कि आमनको खोजिबाको पड़िबो खोजो सेथिरे तुम माने संधान पाइबो आ खोजला परे आमने द्वार रे आघात करबाको पड़िबो आ से द्वार खोली देबे कारण जे केही मागे से पाए जे खोजे से संधान पाए आ जे द्वार रे मारे ताहा निमंते द्वार फिटाई दिया जाए एठारे मानवर चेष्टा एवं परमेश्वरंकर अनुग्रह दुईटी विषय मानको देखा मिले मानवर आवश्यकता को पूर्ण करने पाई परमेश्वर मागिबा पाई से कहउछंती परमेश्वर उपरे आधारित होए प्रार्थना करबा पाई प्रार्थना द्वारा मागिबा पाई से कहउछंती परमेश्वर उपरे विश्वास रखी खोजिबा पाई कहउछंती परमेश्वर से जानती आमानकर आवश्यकता कौन आमानकर आवश्यकता कौन से जानती आओ तथापि से कहउछंती मागो तो तुमको दिया जिवो किंतु जेतेबेले आमने मागो खराप विषय रे आमने न मागो जेतेबेले आमने उत्तम विषय पाई आमने मागिबा सेतेबेले परमेश्वर से देवा पाई प्रस्तुत अटंती मागिबार अर्थ कहले आमने किछि भी मागी पारबा जहाँ दरकार ताहा मागी पारबा कि केते दामर हेउ केते बड़ सामान हेउ ताहा भी आमे मागी पारबा कि ताहार प्रश्न सही प्रश्नर उत्तर तले दिया जाय अछि लेखा अछि 9 पदरे किंबा तुममानक मध्यरे एपरि केउ लोक अछि जे निज पुओ रोटी मागिले ताहाको पत्थर देव किंबा माछ मागिले ताहाको साप देव एणु तुमे माने दुष्ट हेले सुधा जेबे आपना आपना पिलामानकु उत्तम उत्तम दान दे जान तेबे तुममानकर स्वर्गस्थ पिता ताहाको छामुरे मागिबा लोकमानकु केते अधिक रूपे उत्तम उत्तम विषय न देबे परमेश्वर से प्रेमी परमेश्वर अटंती से निजर संतान मानकु निजर पिला मानकु जहा आवश्यक से जानती जदि आमने रोटी मागिले से रोटी ही देबे से रोटी मागिले पत्थर केबे देबे नाही तेणु
से आमनकर आवश्यक वस्तु ही से देवे। परमेश्वर से होउछंती प्रेमी परमेश्वर, से होउछंती पवित्र परमेश्वर। से तांकरी संतान मानकु से कदापि से निराश हेबाकु देबे नाही, आउ से खराब जिनिस से देबे नाही। आमने लेखा अछि जहनर से सुसमाचार 1:12 लेखा अछि, जे कहीं ताहाको विश्वास करे ताहाको से निजर परमेश्वरंकर संतान हेबार अधिकार से दियंती। आमने जेतेक विश्वासी आमने परमेश्वरंकर संतान अटु। जदि पृथ्वीर सांसारिक एक पिता निजर पुत्र को से भल वस्तु देवाकू जाने, जदि से माछ मागिले से माछ ही दिए, ता बदल से माछ बदल से आउ साप दिए ना, किंबा रोटी मागिले से पत्थर दिए ना, तो जो परमेश्वर से आमनकर पिता से आमनकर आवश्यकता को से जानती। आउ जिते बड़ा मैंने मागु से आम को उत्तम पदार्थ से देवाई से प्रस्तुत अटंती। जिते बड़ा आम मागु से उत्तम पदार्थ ही आम को देवे। तेणु से कहले एणु तुम्हें माने दुष्ट हेले सुधा जेबे आपना आपना पिला मानकु उत्तम उत्तम दान दे जान, तेबे तुम मानकर स्वर्गस्थ पिता ताहांक छामुरे मागिबा लोक मानकु केते अधिक रूपे उत्तम उत्तम विषय न देबे। आमने दुष्ट लोक मनुष्य मात्र के से दुष्ट बा पापी मनुष्य, एक पापी मनुष्य होई से तांकरी पिला मानकु से उत्तम वस्तु देवाकू जाने। तो पवित्र परमेश्वर से आमनकर अंतर्जामी, से आमनकर जीवन और आवश्यकता से जानती। जिते बड़ा आमने मागो उत्तम विषय आमने मागो से उत्तम विषय आमन को देवाई से प्रस्तुत अटंती। तेणु आमनकर सेवा कार्य मो विशेषकर मोर सेवा कार्य मु अनुभव कर देखिए। मु जे विषय जो विषय पाई मु परमेश्वर को प्रार्थना करुँची, जो विषय मु परमेश्वर को मागिली परमेश्वर मते ताहा प्रदान करियछंती। मते केबे मध्य से निराश हेबाको देई नाहंती। आम भारत रे 22-23 भाषा रे मु भाषांतर करी प्रभुंकर सेवा कार्य को मु समस्त को लोक मान निकट को पहुँचेबाकू चाहूँगी। आउ एथिपाई जो आर्थिक आवश्यकता रही अछि से समस्त आवश्यक परमेश्वर स्वर्गीय भंडार से पूर्ण करुछंती। मते से जेते बळे मु मागे से उचित समय मते से प्रदान करती। से मोर प्रेमी परमेश्वर अटंती। मु शुची किंतु परमेश्वर केबे शुवा परमेश्वर नुहंती। मोर सेवा कार्य गोटे दिन भी स्थगित होई न रहे, आग को बढ़वा पाई परमेश्वर मते साहाय्य करुछंती। मु जहा ठारू अजणात मनुष्य ठारू मते आशा नथिबा व्यक्ति ठारू परमेश्वर मते पैसार आवश्यकता को से जगावछंती। जो परमेश्वर इस्राएल लोक मानकु 6 लाख लोक माने बाहरी जेतेबळे मिस्र देशरू से माने किणान देश को जाउथिले, 40 वर्ष रो रास्ता रे से माने केते लक्ष 20 लाख रु ऊर्ध्व लोक हे गले। तथापि से मानकर प्रत्येक आवश्यकता को परमेश्वर प्रतिदिन से खाद्य जगाइले। एते 20 लाख लोक मानक निमंते जदि से माने खाद्य संचय कर रखते ताहले केते से मान को रखा पड़ता। किंतु से परमेश्वर तांकर पिला मानकु जहा आवश्यक से प्रतिदिन आवश्यक प्रतिदिन से जगाउथिले। यह परमेश्वर कर्तव्य। तेणु मोर सेवा कार्य मध्य मु सही परमेश्वर को मु मागुअछि आ मते से देउछंती। प्रत्येक आवश्यकता को परमेश्वर ठीक समय रे से मते प्रदान करुछंती। तेणु कर्म बिना विश्वास अधूरा अटे।
जदि आमने विश्वास करूँ ताहले आमको कर्म मध्य करबाकू पड़िबो। कर्म होउछि प्रार्थना, कर्म होउछि मागिबा, कर्म होउछि आघात करिबा। आमने परमेश्वर को निकटरे आमको मागिबाकू पड़िबो। परमेश्वर को निकटरे आमने ज्ञान को मागिबाकू पड़िबो। परमेश्वर को निकटरे आमको बुद्धि को मागिबाकू पड़िबो। परमेश्वर को निकटरे आमको परमेश्वर को सामर्थ्य शक्ति को मागिबाकू पड़िबो। परमेश्वर को निकटरे पवित्र आत्माकर शक्ति एवं तांकर ज्ञान को मागिबाकू पड़िबो। परमेश्वर से आमको देबे आ आमको से साहाय्य करिबे। आउ आमने परमेश्वर समस्त जानती बोली मोर आवश्यकता से प्रदान करेंगे बोले आमने न मागी आमने जदि खाली चुप करी थिबा ताहले आमको कौन सी विषय आमको मिल पारबो नाही। आमको मागिबाकू पड़िबो। तापरे आमने 12 पद ठारू 14 पद पर्यंत जेतेबेले आमने ध्यान देउ एठारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट धर्मशास्त्र सार विषय से कही अछंती। 12 पदरे से कहले अतएव लोक माने तुमମାନଙ୍କ प्रति जहाँ सब करंतु बोली इच्छा कर तुम्भे माने मध्य सेମାନଙ୍କ प्रति सही सब कर कारण यह ही व्यवस्था और भाववादी मानक धर्मशास्त्र सार अटे। संकीर्ण द्वार दे प्रवेश कर कारण सर्वनाश को घेनी जीवा द्वार असार व पथ प्रशस्त पुणी ताहा दे प्रवेश करवा लोके अनेक आओ जीवन को घेनी जीवा द्वार संकीर्ण व पथ दुर्गम पुणी ताहार संधान पाइबा लोके अल्प। जो धर्मशास्त्र रे भविष्यवक्ता माने कहिथिले सही वाक्य को प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुनर्बार से रिपीट करी से कहउछंती जे तुमମାନଙ୍କ प्रति जहाँ सबू लोक माने करंतु बोली इच्छा करुअछ तुम्भे माने मध्य से मानक प्रति सही सबू कर। तेणु अन्य लोक मानक सहित आमने जहाँ प्राप्त करने को चाहूँ आमने प्रथमे ताहा करिकी देखैबाकू पड़िबो। तेणु दियो तो तुमको मध्य दियाजिबो। तेणु पृथ्वी को मध्य आमने जेतेबेले बीज देउ तेबे से तार केते गुण करे से बीज आमनको दिए। आमने फसल प्राप्त करबा निमंते आमने बीज को भूमि रे आमने लगाओ भूमि रे आमने बुणु आउ सही भूमि पुणी आमको रिटर्न करे। जदि आमने कहिबा जे बीज को आमनको हस्तरे ही रखी आमनको हस्तरे रखी आमने कहू जे भूमि आमनको फसल देउ केबे कदापि ताहा होई पारबो नाही। जो पर्यंत आमनको हस्तरु आमे भूमि को फसल बीज न देउ से पर्यंत से आउ बीज आमको रिटर्न करिबो नाही। जो पर्यंत आमने बीज बुणी ना हो जो पर्यंत फसल आमने बुणी ना हो से पर्यंत से ही भूमिटार आमने फसल आमने पाई पारबा नाही। जदि फसल भूमिटार पाइबा पाई हेले आमको प्रथमे बीज बुणीबाकू पड़िबो। तेणु निजर धन को निज पाखरे रखी अभिवृद्धि को देखिबा पाई चाहिए कदापि हे पारबो नाही। जदि अभिवृद्धि को देखिबा पाई चाहिए सफलता को देखिबा पाई चाहिए निज धन दौलत रे आग को उन्नति हेबाकू चाहिए सर्वप्रथमे आमानकर धन को आमानको बुणीबाकू पड़िबो। जदि अन्य को तमे जदि देब ताहा हेले तमे सेमानक ठारू प्राप्त करिबो। दियो तो तुमको मध्य दियाजिबो। एही प्रिंसिपल को अन्य जाति लोक माने अप्लाई करते जो माने प्रभु को जानी नाहंती से माने अप्लाई करी से माने धन संपत्ति से माने आगु को बढ़ुछंती। आजिकल प्रभुंकर विश्वासी माने प्रभु को जानिथिबा लोक माने से एही वाक्य को से माने पालन करि पारु नाहंती। तेणु करी गरीब होई रहुछंती। आमने
ଏକ ବିଜନେସ୍ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ। ସେମାନଙ୍କର ମୋଟୋ ଏହା ଥାଏ ଯେ କଷ୍ଟମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ କରିବା, କଷ୍ଟମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ଯାହାରି ଫଳରେ ସେମାନେ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କର, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ସବୁ କର। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଯାହା ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ପ୍ରଥମେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଏକ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ସେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ କରେ। ଯଦି ତୁମେ ସମାଜକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଅଛ, ସମାଜକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛ, ସମାଜ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେଣୁକରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମୋ ସହିତ କରୁ ବୋଲି, ତ ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମକୁ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଗରିବ ହେଲେ ତାହାର କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ, ଯେ ଧନୀ ହେଲେ ତାର କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ। ଯଦି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ତେବେ ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇବା। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଯଦି ଧନୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନେ ଦେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେବେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଏ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ କଥା, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଏହି ପ୍ରକାର କରିବା ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ 13 ଏବଂ 14 ପଦ ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର ବାକ୍ୟ, ଏହାକୁ ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଲେଖା ଅଛି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କର, କାରଣ ସର୍ବନାଶକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର ଓସାର ଓ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଟେ, ପୁଣି ତାହା ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକେ ଅନେକ। ଆଉ ଜୀବନକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପଥ ଦୁର୍ଗମ ଅଟେ, ପୁଣି ତାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଲୋକେ ଅଳ୍ପ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏକ ଓସାର ପଥ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶସ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଓସାର ଓ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର। ଏହି ଦୁଇଟି ପଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପଥରେ ଆମମାନେ ଯାଇପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଓସାର ବା ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ, ଯାହାକୁ ଆମମାନେ କହିବା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଜୀବନ ଜୀଇବାର ରାସ୍ତା। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ନ ମାନି, କୁବିଚାର, କୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଚୋରି, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଲୁଟପାଟ, ଅନେକ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବା, ଏହା ଏକ ଓସାର ପଥ ଅଟେ, ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ ଅଟେ। ସେଠାରେ କେହି ବାଧା ଦେବା ଲୋକ ନଥିବେ, କେହି କହିବା ଲୋକ ନଥିବେ। ତାହା ହେଉଛି ଓସାର ରାସ୍ତା। ଏହି ଓସାର ପଥରେ ଚାଲିବା ଲୋକ ସେ
ଲାଞ୍ଚ ଖାଇପାରିବ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିପାରିବ, ସେ ମିଛ କଥା ସେ କହିପାରିବ, ସେ ଯାହା ପାଇବ ତାହା ସେ ସେବନ କରିପାରିବ, ମଦ ପିଇପାରିବ, ସେ ନାଶାଦ୍ରବ୍ୟ କରିପାରିବ। କୌଣସି ରୋକଟୋକ ସେଠାରେ ଆଉ ନାହିଁ, କୌଣସି ବାଧା ସେଠାରେ ଆଉ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେହି ଓସାର ପଥରେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଓସାର ରାସ୍ତାଟି, ଏ ସମସ୍ତ କୁକର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ନରକ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଜୀବନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଜୀବନ, ଯେଉଁ ଜୀବନକେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଜୀବନ, ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଧର୍ମକର୍ମ କରି ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ଜୀବନ, ତାହା ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ, ଯାହାକି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହୁ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ସଂସାରରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେହି ବିଶାଳ ରାସ୍ତାକୁ, ଓସାରିଆ ରାସ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି। ଓସାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସେମାନେ ମୋତେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରକମର ପଇସା ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତ ତିରସ୍କାର କଲି, ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି। ଯଦି ମୁଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ରହନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରେ ଧାର୍ମିକତା ନଥାନ୍ତା, ମୋ ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ ମୋ ଜୀବନରେ ନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାହା ମୁଁ ତିରସ୍କାର କଲି। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଲୋକେ ଏହି ପ୍ରକାର ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଅନେକ ଏହି ପ୍ରକାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓସାରିଆ ପଥକୁ ସେମାନେ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁନିଆର ମୋହମାୟାରେ ସେମାନେ ମାତିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁନିଆର ଆନନ୍ଦ ସେମାନେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନାଶାଦ୍ରବ୍ୟ କରନ୍ତି, ମଦପାନ କରନ୍ତି, ଯାହାରି ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ। ନାଶା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, କିମ୍ବା ହୃଦୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆନନ୍ଦର ରାସ୍ତା ବା ଓସାରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେତିକି ନୁହଁ, ଏହା ତ ମାଟିର ଶରୀର କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେ ନରକକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିଜର ମନ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ କରେ ସେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ମନମର୍ଜି, ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରେ ତାହା ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନିଜର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ସଫଳ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥକୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ହିଁ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରରେ ଚାଲିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଏହି ଧାର୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ
धार्मिक जीवन यापन करने समय अनेक लोक बाधा दियंती, अनेक ताड़ना आसी थाए, अनेक कष्ट आसी थाए, किंतु एही प्रकार समस्त कष्ट को आमन को पार करने को पड़िबो। सांसारिक लोक मानकर समस्त स्थिति बहुत बढ़िया रे चलुथिबो, आउ सही समय संकीर्ण रास्ता चलुथिबा व्यक्तिंकर स्थिति होई पारे तांको कष्टकर लागिबो, तांकर आर्थिक अवस्था मध्य तांको कष्टकर लागिबो। समाजर अन्य स्त्री माने भल धरणर फैशन करी चलला बेलको आम मानकर स्त्री माने से माने सामान्य जीवन से माने सामान्य जीवन से माने बंचिबे। आउ एही परिस्थिति रे आमनकर इच्छा सफल हो नाही, आमनकर मन भरू नाही, आमने सही ओसारिया रास्ता को आमने जीवा बोले आमने जदि संकीर्ण पथ को आमने छाड़ी दे सही सांसारिक मोहमाया आमने जदि पढ़िबा ताहाले आमनक निमंते सही नरकरे आमनक जगह मिलिबो। तेणु ध्यान दियंतु सही संकीर्ण रास्ता, पवित्रता रास्ता, संकीर्ण रास्ता, सही अनंत जीवन रास्ता। तेणु पाउल कहते यौवन अवस्था को कहीं मध्य तुच्छ न जानतु। एक यौवन अवस्था रे व्यक्ति को अनेक प्रकार एक संकीर्ण रास्ता रे चलवा व्यक्ति को अनेक विषय को ताको त्याग करने को पड़िबो। सांसारिक जो ओसारिया रास्ता रे चलवा व्यक्ति से संसार जीवन यापन जो लोक माने करुछंती, जो यौवन अवस्था रे नाशा द्रव्य करुछंती एवं से माने पाप कार्य रे से माने पतित हो अछंती, व्यभिचार रास्ता रे से माने चालू अछंती। एही प्रकार कार्य जो ओसारिया रास्ता रो कार्य गुड़ाक ताहा संकीर्ण रास्ता रे चलवा व्यक्ति को मिली न थाए। एक मन परिवर्तन करिथिवा व्यक्ति, एक उद्धार प्राप्त करिथिवा व्यक्ति ए समस्त कुकर्म को से करि पारिबो नाही। तेणु मो जीवन रे मध्य जेतेबेले लोके पैसा देउथिले मो मना कली, सही समय लोक माने मते कहिले ये पास्टर पागल लोकटा। हाँ मु पागल, किंतु मो परमेश्वर को निमंते मु जहा करूछि ताहा मु जाने। लोक मानक नजर रे मु जने पागल, किंतु परमेश्वर को निकट रे मु एक परमेश्वर प्रिय पात्र। तेणु परमेश्वर मते एही कार्य रे पाप रे पतित न होई परमेश्वर मते तांकर सेवा कार्य रे उत्तीर्ण हेबाक मते देउछन्ते। तेणु संकीर्ण द्वार रे प्रवेश करबा पई हेले आमानको कष्ट लागिबो। संकीर्ण द्वार रे प्रवेश करबा पई अनेक युद्ध आमानको करबा को पड़िबो। पवित्रता जीवन पई आमानको लड़िबा को पड़िबो। शारीरिक इच्छा को हरेबा पई आमानको लड़िबा को पड़िबो। एही प्रकार लड़िबा द्वारा आमाने जीवन रो पथ रे आमाने प्रवेश करिबा। बारंबार धन आड़ को आकर्षित हुअंतु नाही। सुख विलास करबा पई चेष्टा करंतु नाही। ए समस्त सुख विलास धन संपत्ति यह केवल एही पृथ्वीर पाई अटे, यह केवल एही माटीर शरीर पाई अटे। किंतु सेथिरे आमने जदि मग्न होई रही जिबा ताहाले आमनको सेही आत्मिक जीवनर आनंद, से अनंत जीवनर आनंद आमनको मिल पारिबो नाही। तापरे 15 पद ठारू 19-20 पद पर्यंत आमने देखा पारिबा गछ ओ तार फल विषय। भंड भाववादी मानक ठारू सावधान होइथाओ। से माने
ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସେମାନେ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ। ସେମାନଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। ଲୋକମାନେ କି କଣ୍ଟା ଗଛରୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ କିମ୍ବା କାନକୋଳି ଗଛରୁ ଡିମ୍ବିରି ଫଳ ତୋଳନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାରେ ସବୁ ଭଲ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଫଳେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ଗଛ ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳେ। ଭଲ ଗଛ ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳି ନ ପାରେ, କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଫଳି ନ ପାରେ। ଯେକୌଣସି ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ହଣାଯାଇ ନିଆଁରେ ପକାଯାଏ। ଅତଏବ ସେମାନଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ କରାଇଅଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଭାବବାଣୀ କରି କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ କଥା ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିନାହାନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତରେ ପକାନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜର ସେମାନେ ପେଟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସେମାନେ ଉପାୟ ସେମାନେ ପାଞ୍ଚନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀରେ ସେମାନେ ଘୋଷିତ ହେବେ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ ସଚେତନ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ଦ୍ୱାରା, ଫଳ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ କିଏ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତିକିଆ ଲୋକ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଜାଣୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ କୁହେ, ଆମମାନେ ତାହା ଦେଖି ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକାରେ ସେହି ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଅଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନରକ ଜାଗା ରହିଅଛି। ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଜମାନା ହେଲା, ଆଉ ଏହି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ସେହିପରି ଲୋକମାନେ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ତ ଭଲ ଦେଖାଯିବେ, ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଲୋକ ପରି ଦେଖାଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ନଥିବ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୂର ସ୍ୱଭାବ ଥିବ। ତେଣୁ 21 ପଦରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। କେବଳ ପାଟିରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେହି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲେ ସେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ତେଣୁ କେବଳ ନାମକୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ କେବଳ ପାଟିରୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ତ ଡାକୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର
ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାହାର ସ୍ୱଭାବକୁ ଦେଖି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ବୋଲି କେବେ ଧୋକା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବେ ଧୋକାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପୋଷାକ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜଣେ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 17:21 ଯେ ଯଦି ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ତେବେ ତୁ ଏବଂ ତୋର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ଯେ କେହି ସେହି ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ ସେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ତାପରେ 22ରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଦିନ ଅନେକ ମୋତେ କହିବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ କହିଲୁ ନାହିଁ? ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇଲୁ ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କି ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ତାପରେ 24 ପଦ ଠାରୁ ଆମମାନେ ଯଦି ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ଏଣୁ ଯେ କେହି ମୋହର ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣେ ଓ ପାଳନ କରେ ସେ ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସଦୃଶ ହେବ। ଏକ ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସଦୃଶ ହେବ। କିଏ? ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରେ। ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି। ତେଣୁ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବଢ଼ି ଆସିଲା, ପୁଣି ବତାସ ବହିଲା ଓ ସେହି ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପଥର ଉପରେ ତାହାର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା। ପଥର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପଥର ଉପରେ ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା। ପଥର ଉପରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା, ପଥର ଉପରେ ତାର ମୂଳଦୁଆ ରଖିବା, ଯାହାର ଅର୍ଥ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ସେହି ପଥର ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରୂପୀ ଘରକୁ ଆମମାନେ ନିର୍ମାଣ କରୁ, ସେହି ପଥର ଉପରେ, ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ଘରଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଅଛି, ସେହି ଘରକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଗୃହକୁ କୌଣସି ତୁଫାନ, କୌଣସି ବତାସ, କୌଣସି ବୃଷ୍ଟି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଘର ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପଥର, ସେହି ପଥର ଉପରେ ଘରଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହେବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେମିତିକା ମଜବୁତ ବିଶ୍ୱାସ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଯେ କେହି ମୋହର ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ସେ ବାଲୁକା ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସଦୃଶ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ପାଳନ କରିବା, କେବଳ ଶୁଣିବା ହିଁ ନୁହଁ, ତାହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ମୋହର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣେ ଏବଂ ତାହା ପାଳନ କରେ ସେ ପଥର ଉପରେ ମୂଳଦୁଆ ବସାଇଅଛି, ପଥର ଉପରେ ଗୃହଟି ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ
ବାକ୍ୟ को केवल ଶୁଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପାଳନ କରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହ ଏକ ବାଲୁକା ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଗୃହ ସଦୃଶ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଏକ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବାଲୁ ଉପରେ ଯଦି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ପବନ ଝଡ଼ ବତାସ ଆସିବ ତାହା ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହେବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା, ସେ ପଥର ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ହୋଇପାରିବା। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବଢ଼ି ଆସିଲା, ପୁଣି ବତାସ ବହିଲା ଓ ସେହି ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା ପଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ତାହାର ପତନ ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବା କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବା। ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପଥର ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବାଲୁ ଉପରେ ଗୃହଟି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫରକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଏଠାରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଅବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ, ସେ ଏକ ବାଲୁ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ। କିମ୍ବା ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କେବଳ ଶୁଣି ତାହାକୁ ପାଳନ ନ କରେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବାଲୁ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଗୃହ ସଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ, କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ଅଧୁରା, କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କେବଳ ଶୁଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ଆମକୁ କର୍ମରେ ଆମକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ କେହି ମୋହର ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ସେ ବାଲୁ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଗୃହ ସଦୃଶ ହେବ। ବାଲୁ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ସଦୃଶ୍ୟ ସେ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବୃଷ୍ଟି ଆସିବ, ବଢ଼ି ଆସିବ, ବତାସ ଆସିବ, ଆଉ ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଦେବ, ଆଉ ସବୁ ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଭୟଙ୍କର ତାର ଦଶା ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟର ସମୟ ଆସିବ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିନାଶ ହେବାକୁ ସେ ନରକ କୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇବେ, ସେହି ନରକକୁ ପଠାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ନରକକୁ ଯିବ, ସିଏ ଆଉ କେବେ ଜୀବନରେ ସେଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାର, ଅନୁତାପ କରିବାର ସମୟ ନଥିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଯେଉଁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଅଛି, ଏହି ସମୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମୟକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କୁହେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଘର ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏବଂ ପଥର ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ବାଲୁ ଉପରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେଉଛି ସଂସାରର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା।
ଯାହାର ଅର୍ଥ ସାଂସାରିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟତୀତ କରିବା। ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପକା ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ସେ ଦେଉଥିଲେ, ସେହି ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶକୁ ଶୁଣି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଚକିତ ହେଉଥିଲେ। ସେ ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ହିସାବରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯେ ଏକ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ଥିଲା। ତେଣୁ 28 ପଦ ଆଉ 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ଏହିସବୁ କଥା ଶେଷ କରନ୍ତେ ଲୋକ ସମୂହ ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଯେକୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଯେକୌଣସି ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଚାରରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା, କାରଣ ଯାହା ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ତାହା ନିଜେ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ତାହା ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଯାହା ତୁମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛ ତାହା ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନିଜେ କର। ଯାହା ଅନ୍ୟକୁ ତୁମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହା ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କର। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କରିକି ଦେଖାଅ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ତୁମ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା, ଆଖି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା କୁଟାଟିକକୁ ବାହାର ନ କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମ ନିଜ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିବା ସେହି କଡ଼ି କାଠକୁ ଆଗ ଦେଖ, ତାହା ପ୍ରଥମେ ବାହାର କର। ତାମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଥମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନିଜର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଥମେ ସଜାଡ଼, ତାପରେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିଜେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ କିପରି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ଏହା ସାଧାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା। ଏହା ଏକ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀ ପରି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଧିକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ମାଥିର ସୁସମାଚାର 28ରେ ସେ କହନ୍ତି, 28 ପର୍ବରେ କି ଆକାଶ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ, ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅଧିକାର ସହିତ ଏକ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଯଦି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ସାହସର ସହିତ ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ। ସେ ଯଦି ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ସେ ନିଜେ ପାଳନ କରୁଛି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ନିଜେ ତାହା ପାଳନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ସାହସର ସହିତ ସେ କହିପାରିବ ଯେ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଏକ ଅଧିକାର ସହିତ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଲୁଛି,
ତେବେ ତାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି ଆଉ ତାର ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି କପଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଚାଲୁନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହାର ବାକ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ମଜବୁତ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ସେ ବାକ୍ୟରେ ସେ ଚାଲୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଛି ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଚିହ୍ନିପାରିବା, ଏକ ପ୍ରଚାରକର ଜୀବନକୁ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ ଆମମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।